नमस्कार फ्रेंड्स शुभ सकाळ आज हूँ 4 एप्रिल शनिवार सकाळ 22टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करंतु फ्रेंड्स जदि चैनल को नुआ कर आसथिबे चैनल को सब्सक्राइब करने और पाखर थिबा बेल आइकन रे क्लिक करने आगु लेटेस्ट अपडेट पाइबा पई। प्रथम खबर इरान अमेरिका एवं इस्राएल मध्य वृद्धि पाउथवा उत्तेजना जो आर्थिक चाप वृद्धि पाई एवं मुद्रास्फीति यार प्रभाव पकाइबा आरंभ करिछि। जदि परिस्थिति जारी रहे तेबे साबुन ठारू सोडा एवं रंधन तेल पर्यंत नित्य व्यवहार्य जिनिस गुड़िक अल्प समय मध्य महंगा हो साधारण लोकों बंचिबा कष्टकर हो द्रुत गति उपभोक्ता सामग्री एफएमसीजी कंपानी गुड़िक 2027 आर्थिक वर्षर प्रथम त्रैमासिक पुणी थे मूल्य वृद्धि करने को प्रस्तुत होती। एक रिपोर्ट अनुसार अशोधित तैल मूल्य में वृद्धि द्रुत वृद्धि एवं दुर्बल टंकार मूल्य इनपुट खर्च को वृद्धि करुच्ची। यह कंपानी गुड़िक स्थिर मूल्य बजाय रखा कष्टकर करुच्ची। ब्रोकरेज फार्म आकलन करिछि जदि वर्तमान कंचामाल मुद्रास्फीति जारी रहे तेबे 2027 आर्थिक वर्षर प्रथम त्रैमासिक मूल्य अति कम 3-4% वृद्धि पाइब। वर्तमान स्टॉक स्तर जो 2026 आर्थिक वर्षर चतुर्थ त्रैमासिक यार प्रभाव सीमित रही आशा करा स्टॉक ह्रास पाइबा सहित शिल्प परिवर्तन पर प्रस्तुत होउछि। परवर्ती खबर चलित मास 10 रु टोल प्लाजा नगद कारोबार संपूर्ण बंद हो केवल डिजिटाल पेमेंट ग्रहण कर जातीय राजपथ में समस्त टोल प्लाजा नगद कारोबार बंद करने को सरकार पूर्व निष्पत्ति नहीं आसंता 10 रु लागू होब। भारतीय जातीय राजपथ कर्तृपक्ष NHAI पूर्व कही फास्टैग और यूपीआई भली डिजिटाल माध्यम टोल पैठ कर टोल प्लाजा भिड़ कम करने और कारोबार में स्वच्छता आने यह निष्पत्ति नि नगद कारोबार बंद कर संपूर्ण डिजिटाल व्यवस्था ग्रहण करने द्वारा टोल प्लाजा होता विलंब ह्रास पाइब और ग्राहकों अनुभूति में उन्नति हो। देश में 1150 रु अधिक टोल प्लाजा रही। परवर्ती खबर देश में 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 कॉलेज रे एभीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब बा CCL प्रतिष्ठा करा पदक्षेप 250 कोटी टंका व्यवहार कर ऑरेंज इकोनॉमी क्षेत्र भाव परिचित एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एवं कॉमिक्स एभीजीसी क्षेत्र समेत मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र को प्रोत्साहन देवाकू केंद्र सरकार बजेट रे व्यापक अर्थ व्यवस्था करिसेंति। भारत को विश्वस्तरीय कंटेंट क्रिएशन हब भाव में गढ़ी तोलिबा सरकार विस्तृत चिंताधारा अधीन अनेक पदक्षेप आरंभ कर लोकसभा कृति देवी देवबर्मन एवं एटला राजेंद्र द्वारा पचरा प्रश्नर उत्तर में सूचना और प्रसारण राष्ट्रमंत्री डॉक्टर एल मुरुगन द्वारा यह सूचना प्रदान कर एभीजीसी XR क्षेत्र पर जातीय उत्कर्ष केंद्र भाव में IICT गठन कर जुलाई 2015 रु यह मुंबई IICT नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन परिसर कार्य करुच्ची। यह अधीन वर्तमान 18टी पाठ्यक्रम आरंभ कर जो 136 जन छात्र नाम लिखाई एवं 15 जन अंशग्रहणकारी दि ट्रेनर कार्यक्रम समाप्त करिसेंति। मुंबई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को कंटेंट क्रिएटर लैब योजना संबंधी एवं पर्यायक्रमे कार्यकारी करने नोडाल एजेंसी भाव में नियुक्त कर टेक्नोलॉजी स्टैक हिताधिकारी अनुष्ठान गुड़िकर चिन्हट एवं कार्यकारी कर प्रणाली संबंध में अंशीदार मान सहित परामर्श जारी रही। एभीजीसी XR क्षेत्र में प्रसार एवं अभिवृद्धि एक व्यापक रणनीति प्रस्तुत करने और नीतिगत पदक्षेप गुड़िकर सुपारिश करने सरकार द्वारा एप्रिल 2022 रे एभीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स गठन कर डिसेम्बर 2022 रे निजर रिपोर्ट दाखल करथिला। एही रिपोर्ट रे दर्शाଯାଇଛି जे एही क्षेत्र उल्लेखनीय नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिवार संभावना रखिछि। 2030 सुधा एभीजीसी XR कंटेंट प्रोडक्शन डिजाइन प्रोग्राम एवं संपृक्त क्षेत्र में प्राय 2 नियुक्त दक्ष वृत्तिधारी को आवश्यकता होई पारे। परवर्ती खबर एप्रिल 2 रु आरंभ होइछि जुक्त 2 खाता देखा 2टी पर्यायर सरिबो मूल्यांकन एप्रिल 2 रु 13 तारिख जाए प्रथम पर्यायर खाता देखा जिवो एवं द्वितीय पर्यायर 15 एप्रिल रु 26 एप्रिल मध्य सरिबो। 45 दिन भितर रिजल्ट प्रकाश करने को CHSE करुच्ची प्रस्तुति। 3,96,592 परीक्षार्थी खाता देखा फेब्रुआरी 18 रु आरंभ होइथिबा परीक्षा मार्च 28 रे शेष होइतिला। ऑनलाइन खाता देखा 2टी शिफ्ट रे होछि सकाळ 7:30 रु 11:30 एवं द्वितीय शिफ्ट रे 12 रु 4 घटिका ऑफलाइन सकाळ 8 रु 1 घटिका चाहे चलिबो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 1899ଟି ନୂତନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହକୁ ଆଜି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏହି ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନିଜସ୍ୱ ଗୃହରେ ଚାଲିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ଅଭାବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ନୂତନ ଗୃହଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ ଏବେ ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଥା ଉନ୍ନତ ପରିବେଶରେ ସରକାରୀ ସେବା ପାଇପାରିବେ। ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2027 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଏହି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ 3 ରୁ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବଳକା ଥିବା 4000 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଛପା ଅଧା ରହିଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ଼ 8 ଲକ୍ଷ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଛପାଇ 316ଟି ବ୍ଲକ ପଏଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହି ପଠାଇବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବହି ଛପାଇବା ପାଇଁ ଟେକ୍ସଟବୁକ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟିଂ ବୋର୍ଡ଼କୁ କାଗଜ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥିବାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବୋର୍ଡ଼ ପଠାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆହୁରି 1 ଲକ୍ଷ ବହି ଏପ୍ରିଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଛପାଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବ୍ଲକ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯିବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ 12 ଖଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ ଜଣେ ଛାତ୍ର ପାଇଁ ମୋଟ 24 ଖଣ୍ଡ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଛପା ଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ଼ 8 ଲକ୍ଷ ବହି ଛପାଇ ପଠାଇ ସାରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 1 ଲକ୍ଷ ବହି ଛପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 1 ଏପ୍ରିଲରୁ 31 ମାସ ଯାଏଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି ରହିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲ 1, 2026 ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଯୁବତୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମହିଳା ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଯୋଜନାର ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନୂତନ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର CSC ଏବଂ ଆମ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ASK ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ CDPO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମେ ମାସର ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ରାୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଖାତା ଦେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପ୍ରିଲ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି କାମ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 12,200 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 5,61,969 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 3,082ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିବାରୁ ଏଥର ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ CCTV ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଅଧୀନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଓ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମନିଟରିଂ କରାଯାଇଥିଲା। 1364ଟି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହବ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ନଜରଦାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷାରେ କପି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୋଲିସ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହୋଇନଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମେ ମାସରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।